हाँ जी बच्चे, अज आप करांगे क्लासीफिकेशन ऑफ मार्केट्स। ठीक है, क्लासीफिकेशन ऑफ मार्केट राजे मैं तुहानूं ये सब जिहड़ा टॉपिक है ये अलग तो इसलिए कराना चाहती हाँ क्योंकि पिछले टाइम जिहड़े शॉर्ट क्वेश्चनस आए सीगे वो बड़े ही डीप चों आए सीगे। ठीक है, सो बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आई सी उन्होंने अटैम्प्ट करन विच। सो इसलिए आपां क्लासीफिकेशन ऑफ मार्केट्स इस बारी करना है। ठीक है, वैसे ये तुहाडे सिलेबस च मैंशन नहीं है बट स्टिल वी आर गोइंग टू अटैम्प्ट क्योंकि कुछ कह नहीं सकते भी कित्थों आ जान शॉर्ट नोट्स का स्पैशली, है ना। सो टू बी ऑन सेफ साइड आपां ये अज करांगे। ठीक है, इहदे विच राजे अपना पहला देखो राजे जिहड़ा इहदा बेसिस है फस्ट है राजे मार्केट। तो याद है ना मार्केट की हुंदा? मार्केट की है? एक प्लेस है, ठीक है, जिथे बायर एंड सैलर मीट करते हैं तो गुड्स या सर्विस एक्सचेंज करते हैं कादे लई? इन रिटर्न ऑफ मनी या फिर ठीक है कस्टमर का की मेन म्यूचुअल बैनीफिट हुंदा इहदे विच सैटिस्फैक्शन ते प्रोड्यूसर का की हुंदा है सरप्लस, है ना, याद है ना। चलो इहदे विच जिवें आपां एग्जाम्पल कीती सीगी फिश मार्केट, मीट मार्केट, ग्रेन मार्केट, वैजीटेबल मार्केट, है ना, ये की सीगियां प्लेसिस सीगियां जिहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिहड़ी अपनी मार्केट है ठीक है वो बहुत ऑफनली चेंज हो रही है। जिवें जे तुसीं आपां जे नोट करिए तो पिछले 50 साल चों ही काफ़ी चेंज हो गई। पिछले 50 सालों विच मार्केट पहलां किवें हुंदी सीगी कि कच्चियां दुकानां हुंदियां सीगियां, है ना, कच्ची मार्केट हुंदी सीगी। नॉर्मली लोगों ने की हुंदा सी तप्पड़ पा के एवें दुकान लाई हुंदी सी, थल्ले समान रखिया हुंदा सीगा, है ना। ते उस तो बाद की होया लोगों ने इट्टां ला के दुकानां पाउणियां शुरू करतियां। ठीक है, दैन थोड़ी पक्की दुकान पानी शुरू करती सीमेंटेड, फिर उत्ते कलर करवाना शुरू करता। उस तो बाद मार्केट किनू बनाता कि जिवें मॉल्स आ गए, है ना, मॉल्स ने टेक ओवर कर लिया सारिया जिहड़ियां रिटेल शॉप्स सीगियां। ते अज दे टाइम च जे हुण आपां वेखीए तो मार्केट की है राजे ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन एमेजन है जिहड़ा वो मार्केट है। ठीक है, होर जिहड़ा अपना वो है फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये की है अपनियां मार्केट्स ही तो हैं। ठीक है, इत्थे हुण सैलर एंड बायर मीट करते हैं ना जिथों प्रोडक्ट्स लैंदे हैं। ठीक है, एमेजन वालियां ने सारे प्रोडक्ट्स आप थोड़ी रखे होंगे हैं, उन्होंने सैलरस नाल लिंक किया होंगे तो वो की करते हैं जिहड़े कस्टमर ऑर्डर दिंदा है वो उत्थों का जिहड़ा लोकल सप्लायर हुंदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंदे हैं भी तू इस कस्टमर नूं ये प्रोडक्ट सप्लाई कर। सो देखो कच्चियां दुकानां तो कित्थे आ गए आपां ऑनलाइन मार्केट्स च आ गए। ठीक है, ये की होया पिछले 50 सालों विच होया। सो मार्केट बहुत ही ऑफन चेंज हो रही है। ठीक है, जिहड़ी मार्केट की प्लेस है वो बहुत ही ऑफन चेंज हो रही है। सो चलो ये तो सीगा मार्केट का। हुण आपां करदे हां क्लासीफिकेशनस। ठीक है, इनू मेजरली डिवाइड किया जाता है राजे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, टाइम, ट्रांजैक्शन, ठीक है, रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ कॉम्पटिशन, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस। ठीक है, इहदे बेसिस लैके ही अगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स बनदियां। जिमें आपां फस्ट बेसिस लैंदे आ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया के बेसिस ते राजे जिहड़ा फस्ट बेसिस है इहदा अगे इनू 4 पार्ट्स डिवाइड किया गया होया। ठीक है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इनू अगे 4 पार्ट्स डिवाइड किया। वो किहड़े हैं? लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नैशनल मार्केट, इंटरनैशनल मार्केट। सो हुण एरिया के बेस ते, एरिया मतलब रीजन, ठीक है, उहदे बेस ते जिहड़ी मार्केट है उन्होंने 4 हिस्सों डिवाइड किया गया। हुण जे आपां इहदी एग्जाम्पल लईए तो लोकल मार्केट किहड़ी हो जाएगी? जिवें अपने कॉलेज लई लोकल मार्केट किहड़ी है? ढिलवां दी मार्केट या तपे दी मार्केट, है ना, वो किहड़ी होगी? लोकल मार्केट होगी विद इन द रेंज ऑफ 15 to 20 किलोमीटर्स के अंदर अंदर। ठीक है, जिन्हों आप कह दें जी ये साडी लोकैलिटी है, ये साडा एरिया है ना, वो साडे एरिए की मार्केट किहड़ी मार्केट होगी? लोकल मार्केट होगी। ठीक है, हुण सेम चीज़ जे आप लोकल मार्केट कहिए भी जिहड़ा कोई परसन दिल्ली रहिंदा है, दिल्ली वाले लिए लोकल मार्केट किहड़ी है? दिल्ली की मार्केट।
ठीक है। सेम वे नाल जे कोई परसन चेन्नई च रहिंदा है, चेन्नई वाले लिए लोकल मार्केट किहड़ी है, चेन्नई दी मार्केट, ठीक है। दैन नैक्सट देखो राजे रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट हुंदी है राजे जिहड़ी लोकल मार्केट तो थोड़ी वड्डी हुंदी है, उहदा वड्डा एरिया हुंदा है, वड्डा स्कोप हुंदा है, ठीक है। जिवें अपने लिए रीजनल मार्केट होगी सारे पंजाब की मार्केट अपनी रीजनल मार्केट होगी, अपना रीजन है वो, अपना एरिया है वो, है ना। तो उही जे आपां कि गुजरात की गल करिए तो गुजरात वालियां लई उन्हां दा रीजनल मार्केट किहड़ी होगी, गुजरात दी, ठीक है। सेम वे नाल जे आपां हिमाचल की गल करते हैं तो हिमाचल वालियां लई जिहड़ी हिमाचल की मार्केट है वो किहड़ी मार्केट है, रीजनल मार्केट। सारे हिमाचल की मार्केट किहड़ी है, उन्हां दी रीजनल मार्केट है, ठीक है। नैशनल मार्केट की हो गया राजे, नैशनल मार्केट हो गया कि अपनी पूरी कंट्री की मार्केट अपने लिए की होगी नैशनल मार्केट। जिवें हुण हिमाचल की गल कीती सीगी, अपने लिए पंजाब की है रीजनल मार्केट है, बट आपां जे हिमाचल की मार्केट नूं कंसीडर करिए तो हिमाचल की मार्केट अपने लिए की है, एक तरह की नैशनल मार्केट है, क्योंकि हिमाचल की अपने कंट्री का पार्ट है, अपने नेशन का पार्ट है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। नैक्सट देखो राजे इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट किहड़ी होगी, जिहड़ी अपनी आउटस्कर्ट्स द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। अपनी कंट्री के जोग्राफिकल एरिया तो बाहर दियां जिहड़ियां मार्केट्स ने वो अपने लिए किहड़ियां मार्केट्स ने, इंटरनेशनल मार्केट ने। जिवें हुण पाकिस्तान तो कोई चीज़ लियाई होवे तो किहड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट। चाइना तो प्रोडक्ट आउंदे हैं, वो किहड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट। सेम वे नाल जे इंडिया का कोई प्रोडक्ट राजे सपोज करो श्रीलंका च जा रहा है तो श्रीलंका लिए इंडिया की है, इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है। इनू राजे आपां इदां भी स्टडी कर सकते, तो आपां स्टडी कर लिया ऑन द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर, ठीक है, एज अ कस्टमर। हुण आपां जे एज अ सप्लायर इन्हां नूं देखिए तो एज अ सप्लायर की है कि कोई छोटी दुकान वाला परसन है, ठीक है, वो किन्ना को अपना बिजनेस वधा सकता है, लोकल मार्केट ची सप्लाई कर सकता ज़्यादा तो ज़्यादा, है ना, जिहड़ा उहदे आले दुआले दा इलाका है उत्थे सप्लाई कर दूगा, है ना। दैन रीजनल मार्केट की है कि जिहदे कोल थोड़े जे ज़्यादा पैसे ने वो की करूगा कि सारे पंजाब च किते किते दुकानां खोलूगा। जिवें जे तुहानूं पता होवे कि जिहड़े गोपाल स्वीट्स हैं, जिहड़ी पटियाला दी स्वीट्स की ब्रांच है ना, इन्हां दी एक ब्रांच हैगी है पटियाला विच, एक हैगी है चंडीगढ़ विच, फिर हैगी है एक पंचकुले विच, है ना। वो की इन्हां ने रीजन कवर किया होया पूरा पंजाब कवर किया होया, अलग अलग थां ते अपनी प्रोडक्ट बेचण लई, ठीक है। वो की होगी उन्हां लई रीजनल मार्केट होगी, रीजनल मार्केट कवर की है। दैन देखो नैशनल मार्केट। नैशनल मार्केट होगी राजे कि जेड़े सारे देश विच उन्हां दी सप्लाई चलती है, ठीक है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू तो कि सारे देश विच उन्हां दी सप्लाई चलती है। जिवें जे तुहानूं पता होवे एक साउथ इंडियन ब्रांड है सागर रत्ना, ठीक है, उत्थे किहड़ा खाना मिलता है, साउथ इंडियन ही मिलता है, जिवें इडली वड़ा की कहते उन्होंने डोसा, है ना, ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जिहड़े साउथ इंडिया की स्पैशैलिटी है, ठीक है। तो वो जिहड़ा सागर रत्न है वो उन्हें इंडिया के हर वड्डे शहर विच खोलिया होया है। तुसीं बठिंडे जांदे हो जदों आपां मित्तल मॉल वल जाने हैं ना, उदों लैफ्ट साइड ते आउंदा है सागर रत्ना, ठीक है। उवें ही पटियाला विच भी है, चंडीगढ़ विच भी है, अमृतसर च भी है, ठीक है। इनफैक्ट जे आपां पंजाब तो बाहर भी जाने तो पंजाब तो बाहर जिहड़ियां स्टेट्स ने, है ना, उत्थों के जिहड़े शहर ने उन्हां च भी सागर रत्ना का रेस्टोरेंट है। सो सागर रत्ना लई इंडिया की हो गया, नैशनल मार्केट हो गया, ठीक है, समझ गए। नैक्सट देखो राजे इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल किवें है कि वो एक तो अपने देश का सप्लाई कर ही कर रहा है, ठीक है, प्लस वो फॉरन कंट्रीज च भी सप्लाई कर रहा है, बाहरले देश च भी वो सप्लाईज भेज रहा है, तो वो की हो गया, इंटरनेशनल मार्केट हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट विच हुण जिवें एग्जाम्पल लगा लो मैकडॉनल्ड्स है जिहड़ा, है ना, जिहड़ा मैकडी दा बर्गर है ना, हुण वो जिहड़ा मैकडी दा बर्गर है राजे, वो असल विच किहड़ी कंपनी है, अमेरिका दी कंपनी है, ठीक है। हुण ओहदे जिहड़ा मैकडॉनल्ड्स है
ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਮਝ ਕੇ? ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ, ठीक है। ये हो गया राजे अपना ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। नैक्सट देखो राजे आप करांगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की राजे अगर अगे फर्दर क्लासिफिकेशन टू टाइप्स है, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। शॉर्ट पीरियड मार्केट वो होंगी है राजे जी थोड़े टाइम लिए अवेलेबल होंगी है, वो होंगी है शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये आ जाते हैं राजे जिमें पैरिशेबल गुड्स हो गई, ठीक है, शॉर्ट पीरियड लिए अवेलेबल होंदियां वो, जिमें सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है। इन्हां दी मार्केट या फ्लावर्स हैं, इन्हां दी मार्केट किन्ने टाइम रह सकती है? मतलब जो तक ये नैचुरली प्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना, उन्ने टाइम लिए रह सकती है शॉर्ट पीरियड लिए। लॉन्ग पीरियड मार्केट केड़ी हो जूगी? जेड़ी लंबे टाइम लिए रह सकती है, ठीक है। लंबे टाइम लिए किवें? लाइक जिमें जो तुहानूं पता होवे ते जिहड़ी सब्जी मंडी है ना, वो की है? सवेरे सवेरे लगती है ना, सवेरे सवेरे लगती है ना, सवेरे सवेरे सब्जी मंडी जाके जिन्ने चिर लेना ले आवे, उस तो बाद वो सब्जी मंडी उतों चक देंदे हैं। तो सब्जी मंडी की है? एक तरह की शॉर्ट पीरियड मार्केट है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड मार्केट की होगी? जिहड़ियां फिक्स शॉप्स हो गई, ठीक है, जिहड़ियां उत्थे ही रहिंदियां, ओपन ही रहिंदियां, जिवें अपने रेस्टोरेंट्स लगा लो, है ना, वो खुले ही रहंदे हैं। क्वारंटाइन तो खैर बंद होए हुए हैं, बट स्टिल जो आप नॉर्मल पीरियड को कंसीडर करते हैं तो खुले रहते हैं। हाँ, जो ढाबे हैं जिमें जो ऑनलाइन कहनी, सॉरी, अपना हाईवे ते ढाबे हैं जोड़े, है ना, वो ढाबे क्यों 24 घंटे खुले होंगे हैं, है ना। उन्होंने तो रात को ट्रकों वाले रुकते हैं, दिने जोड़े होंगे हैं वो गड्डियां वाले रुकते हैं, जिन्होंने एक जगह तो दूजी जगह जाना होंगे लंबे रोड पर, है ना। वो किहड़ी मार्केट है? वो लॉन्ग पीरियड मार्केट है, ठीक है। कहने का की मतलब है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈरिशेबल गुड्स ने, ਜਿਹੜੀਆਂ छेती खराब हो ਜਾਂਦੀਆਂ, ठीक है, उन्हां दी मार्केट किहड़ी हुंदी है? शॉर्ट पीरियड मार्केट हुंदी है, ਜਿਹੜੀ थोड़े टाइम लिए ओपन होवे फिर बाद चों बंद हो जाए, ठीक है, शॉर्ट पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट किहड़ी हुंदी है? ਜਿਹੜੀ लंबे टाइम लिए खुली रहंदी है, ठीक है। वैसे तो जे आपां देखिया जाए कि ਜਿਹੜੇ स्मॉल वेंडर्स होंदे हैं वैजीटेबल्स के, है ना, ਜਿਹੜੇ सब्जियां बेचते हैं रेहड़ियां ते, तो उन्हों की जी मार्केट है वो भी कि मार्केट है? लॉन्ग पीरियड मार्केट है, क्योंकि वो सवेर तो लैके शाम तक उत्थे सब्जी बेचण लई खड़े रहंदे हैं, ठीक है। पर जे आप सब्जी मंडी की गल करते हैं, जिथे आपां नूं होलसेल या थोक च कह लो कि सब्जी मिलती है, ठीक है, वो अपने लिए किहड़ी मार्केट है? शॉर्ट पीरियड मार्केट है, ठीक है। टाइम नूं कंसीडर करो, इत्थे टाइम नूं भी किन्ने टाइम लिए वो जिहड़ी मार्केट है वो ओपन हुंदी है, किन्ने टाइम लिए खुलती है, ठीक है। जिमें पटियाला विच एक सब्जी मंडी लगती है बुधवार नूं, ठीक है, वो बुधवार नूं ही लगती है, ठीक है। लगती भी 4-5 घंटियां लिए है शाम नूं, ठीक है। शाम के 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, 9-10 बजे नाल उहनूं बंद कर देंदे हैं। तो वो किहड़ी मार्केट हुई? शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है। नैक्सट देखो राजे ट्रांजैक्शन मार्केट्स। अच्छा, तुसीं शॉर्ट पीरियड मार्केट च उन्होंने भी तो कंसीडर कर सकते हो, ਜਿਹੜੇ स्नैक्स वगैरह वालियां रेहड़ियां नहीं होंदियां गोल गप्पे वालियां, ते किहड़े हुंदे हैं ये मोमोज हुंदे हैं, रोल्स हुंदे हैं, है ना, ये शाम नूं ही लगदी है ना 2-3 घंटियां लई। सो वो भी किहड़ी मार्केट हुंदी है? एक तरह नाल शॉर्ट पीरियड मार्केट हुंदी है। नैक्सट देखो राजे ट्रांजैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब कि आपां जिहड़ी सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन, वो जिहड़ी ट्रांजैक्शन है वो किहड़े बेस ते हो रही है? जे तां ऑन द स्पॉट हो रही है, मतलब उस टाइम ते हो रही है, ठीक है। जिवें मैं हुण गल कर रही हाँ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ? ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ? ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ? ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ? ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ੌਪਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀ? ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਾਂਗੇ? ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਰਾਈਡੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ? ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ? ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੇਸਿਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋਕ 'ਚ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਥੋਕ 'ਚ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਥੋਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ? ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ? ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਬਲਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ। ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਥੋਕ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ? ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਥੋਕ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੁਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ? ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਨਲੀ ਰਾਜੇ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਵਿਆਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ SBI ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੁਡਸ ਵੀ ਹੈਵ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜੇ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਲੋਇਲਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਦਿੰਗ ਸੋਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੈਂਪੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਰ ਪਿੰਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਲੈਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਸੇਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ।
ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ, ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਸੈਲਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੈਲਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਸੇ, ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜੇ OLX ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਿਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰੋ, ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਦੈਨ ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਲਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਰਾਜੇ, ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਨਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ। ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੋਡ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਸੈਬੀ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਬੀ ਨੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ। ਨਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਪੈਕਸ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਨਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਨ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਨਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਬੈਂਕਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ। ਸੋ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਐਂਡ ਨਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, RBI ਦੇ, ਅਤੇ RBI ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪੈਕਸ ਬੋਡੀ ਹੈ ਬੈਂਕਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਦੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਕ ਛੱਡਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਨॉन ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਨॉन ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਨॉन ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਔਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ, ਟਾਈਮ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੁਡਸ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਔਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੰਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ।
मैसेज करके पूछ लियो ਜਾਂ वॉइस नोट सेंड कर दियो, then I will revert accordingly। ओके बच्चे।